हॅलो हॅलो चेक. थर्ड फोर्थ ज्यांना प्लेस आहे त्यांनी सुद्धा कोर्ट नंबर 1 मध्ये यायचंय. थर्ड फोर्थ प्लेस ज्यांना आहे त्यांनी कोर्ट नंबर 1 मध्ये यायचंय. Hello. Respected dignitaries, esteemed guests, dear principals, teachers, and young athletes, a very good evening to one and all present here. On behalf of Vivekanand Pratishthan's Kashinath Palod Public School, Jalgaon, I feel immensely proud and honored to welcome you all to the closing ceremony of the CBSE Cluster 9 Kabaddi Matches 2025. This is not just the conclusion of a sporting event. It is a celebration of energy, discipline, teamwork, and unwavering spirit. We have all gathered here and celebrated a festival of physical strength, mental resilience, and moral values. As Swami Vivekananda said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. This is the very thought that drives the spirit of our school's legacy. This year is even more special as our school, Vivekanand Pratishthan's Kashinath Palod Public School, marks a historic milestone, 25 glorious years of educational excellence and holistic development. We proudly celebrate this journey as Shashwat 25, a tribute to timeless values, everlasting inspiration, and the vision that continues to guide us forward. In this moment of pride and reflection, we extend a heartfelt welcome to Honorable Shri Ravindraji Naik, District Sport Officer, Jalgaon. Our today's chief guest, Honorable Shri Ashwinji Vaidya, Commanding Officer, 18 Maharashtra Battalion. Honorable Shri S.M. Suresh Kumar from 18 Maharashtra Battalion. Honorable Dr. Ketkitai Patil, Vice President of BJP Mahila Morcha Maharashtra. Honorable Shri Rajendraji Nanavre, President of Vivekanand Pratishthan. Honorable Shri Vinodji Patil, Secretary of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mrs. Hematai Amarkar, Vice President of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mr. Ratnakarji Gore
former secretary of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mr. Dilip Ji Mahajan, Joint Secretary of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mrs. Vaijayanti Ji Padde, Management Member of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mrs. Kavita Ji Dikshit, Member of Management Committee of Vivekanand Pratishthan. Honorable Mr. Kushalji Gandhi, Member of Management Committee of Vivekanand Pratishthan. Honorable Shri Akashji Kankriya, School Committee Member of Kashinath Palod Public School. Honorable Mr. Saralji Chopra, Management Member of Kashinath Palod Public School and Purchase Committee Member of Vivekanand Pratishthan, Kashinath Palod Public School. All परवेश शेख नाव 4 वेळा मी तुम्हाला सकाळपासून परवेश शेख आहे परवेश Parvez, Honorable Shri Parvez Sheikh, CBSE Observer. All respected principals of the schools, honorable management members and dignitaries, our young athletes, and each and every person who made this event a grand success. Let us continue to uphold the spirit of Kabaddi, agility, strategy, and courage, both on and off the field. Let us now begin this auspicious evening by invoking the blessings of Goddess Saraswati. May her grace continue to guide our minds with clarity and our hearts with purity. With the blessings of Ma Saraswati, let us now turn to a symbol of our institutional pride, the Pratishthan Geet. It is not just a song, it is the heartbeat of our values, our vision, and our united pride. To celebrate Shashwat 25, this anthem reminds us of the strong foundation on which our school stands. I request respected Desle sir and Boite sir and Swati Deshmukh Didi to present Pratishthan Geet. सा नी ध प ग रे नि सा ग रे सा शास्त्रशक्ती जागविणाऱ्या नरेंद्राचे वंशज आम्ही शास्त्रशक्ती जागविणाऱ्या नरेंद्राचे वंशज आम्ही मातृभूमीला परम वैभवी नेणारे हो सेवक आम्ही निसागरे सा निसा गप निधप गप व्यक्तित्वाच्या निर्माणातून सातत्याच्या अध्ययनातून व्यक्तित्वाच्या निर्माणातून सातत्याच्या अध्ययनातून सदैव घडते विद्यादान शिक्षण क्षेत्री तीर्थ महान प्रतिष्ठान 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 विवेकानंद प्रतिष्ठान विवेकानंद प्रतिष्ठान दायित्वाची जाणीव जपता उत्तमतेचा ध्यासही घ्यावा दायित्वाची जाणीव जपता उत्तमतेचा ध्यासही घ्यावा
देशभक्ती अन एकजुटीने अंत्योदय हा विकसित व्हावा. निसागरे सा निसा गपनी धग पग विज्ञानाला अध्यात्माचे अनज्ञानाला संस्काराचे. विज्ञानाला अध्यात्माचे अनज्ञानाला संस्काराचे. कोंदण देणे ज्यांचे काम शिक्षण क्षेत्री तीर्थ महान. प्रतिष्ठान 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 विवेकानंद प्रतिष्ठान. विवेकानंद प्रतिष्ठान. विवेकानंद प्रतिष्ठान. Thank you, sir. For the introduction and felicitation of today's chief guest, I would like to invite Mrs. Chitra Patil Didi. It is an honor to introduce our today's chief guest, Honorable Shri Ravindraji Naik, the esteemed District Sports Officer of Jalgaon. As a sports officer, sir, you have played instrumental role in promoting sports and nurturing talent in the Jalgaon. Sir, you are actively involved in identifying and supporting local sports talent, providing them with the opportunities to excel at higher levels, and also fostered a sense of community and teamwork among sports enthusiasts in Jalgaon. Sir, we appreciate your tireless efforts in promoting sports and developing athletic in Jalgaon. I would like to invite Honorable Shri Rajendraji Nannavare, President of Vivekananda Pratishthan, to felicitate Sir by giving bouquet and memento. Here is something truly special. The flowers in this bouquet have been lovingly handicrafted by our talented student of Vivekananda Pratishthan's Shravan Vikas Mandir, a school for children with hearing and speech impairment. Their creativity and dedication make this gesture all the more meaningful. We are immensely honored to welcome a distinguished personality whose unwavering dedication, discipline, and patriotism stand as a beacon of inspiration for our youth. Our today's chief guest, Commanding Officer, Honorable Shri Ashwinji Vaidya, the esteemed leader of the 18 Maharashtra Battalion. Sir, your remarkable leadership and commitment towards instilling values of unity, resilience, and service in the young cadets make you a true role model. I would like to invite Honorable Mrs. Hematai Amarkar, Vice President of Vivekananda Pratishthan, to felicitate Sir by bouquet and memento. Thank you, sir. We are immensely honored to welcome Honorable S.M. Suresh Kumar from 18 Maharashtra Battalion. Sir, your leadership and dedication to our nation's security are truly commendable. We are grateful for your service. I would like to invite Honorable Shri Vinodji Patil, Secretary of Vivekananda Pratishthan, to felicitate Sir by bouquet and memento. We are honored with the presence of referee head, Honorable Shri Sunil Rane sir. Your presence adds immense value to our sports. We look forward to your support and guidance. I would like to request Honorable Shri Kushal Gandhi sir to felicitate him by giving memento and bouquet.
Students, our two teams are in hurry to depart. So let us honor them first by rewarding them. Under 19 silver medal boys secured by Sanjay Ghodawat International School, Kolhapur. I request the coach and the students to come up on the stage. I request Honorable Ashwin Vaidya sir. Please give a big round of applause for these students. Under 14 boys, first prize, gold medal goes to Dr. Cyrus Punewala School. All the students and coach please come up on the stage. I request Honorable S.M. Suresh Kumar sir to please honor the students. And all the dignitaries please. Congratulations teams and thank you sir.
सिक्वेन्समध्ये घ्या. मैं क्या बोलता थोड़ा पीछे ले लेंगे आप सर जी थोड़ा पीछे ले लेंगे उसको तो त्रास होतो यायला त्यांना. Now let us continue our program. Now I would like to invite Honorable Shri Parvez Sheikh, our CBSE observer, for an inspiring and words of today's occasion. Good evening, everyone. First of all, I would like to express that I am having an immense pleasure, like you people, that we are witnessing such a good event of high class quality. And for this, I would like to thank Vivekanand Pratishthan management and all the authorities for their great arrangement and high class management. My duty for this event is as an observer from CBSE. So on behalf of CBSE department, I would like to thank the management of Vivekanand Pratishthan and their authorities, and especially respected principal sir of Kashinath Polar Public School, that they have made such a high class quality arrangement for this Kabaddi event. Yes, really the efforts are appreciable. The team of the trust and the management itself, I have seen there that they have been completely dedicated for the betterment and for the facility they have provided to the students of this CBSE and all the staffs and other people, those who are witnessing this event. I would like to especially appreciate that they have provided the food, the meals, the drinking water, everything was hygienic. The place of staying were safe, clean, and well maintained. And regularly these people, the management itself, the authorities, respected principals, sir, they were continuously on round on the regular interval, and they were continuously taking the feedback, and they were trying to make everything available for the students and the staff and for whatever is needed for the event. This is a great efforts from this team. I would like to thank all the staff members also of this trust. They have been continuously running through the betterment of this event, especially the physical teachers, the coaches of the institutes, even the cleaning staff, the thais, didis, peons, and the drivers. They have been continuously working for the facilities and for the comfort of the students, for the transportation, everything, and every time they were ready on the demand. Everything was made available for the students on the demand of the teachers. Specially thanks for this reason. And all the facilities, even the medical facilities, I have seen that during the time of rally also, there was continuously ambulance was behind the rally for the safety. All the staff was on the road, controlling the traffic. Even on the place of the event, we have a table of medical center there. They have appointed a medical staff specially dedicated for the injuries
and for the students. And secondly, I would like to thank all the principals and the teachers and the coaches, those who have came here and those who have shown their interest in the participation of this event on behalf of CBSE. And I would like to thank the students also, those who have taken so much efforts. It is not an easy job for a CBSE students to practice daily and to make a team ready for the competition. We all know that CBSE students, they have a packed schedule, 6 to 7 hours of schools, then tuitions, then classes, their meals, their rest time. In spite of this, they are taking extra efforts for the practice of the sports, and they are contributing in the betterment of the sports. And I would like to congratulate all the winners, all the runner-ups, even the teams, those who have not got any prize. They are also appreciated for their participation to show their interest. And I hope that in future, these students, these players will make a better India in the sports field. There are lots of good things to tell about. We all know that this type of events or this type of management of good events is very rarely seen in our sports field. We all coaches know, we all sports players knows that this type of high and good class facilities are very rarely seen in our field. So once again, I would like to thank Swami Vivekananda Pratishthan Trust and Management, respected principal sir, the staff, and all those who have worked hard for this successful event. And you all may be agree that this event is a very great grand success event. And with this, I would like to end up my words. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Shri Vinodji Patil, Secretary of Vivekanand Pratishthan, for an inspiring and enlightening words on today's occasion. नमस्कार. नमस्कार. थकले का सगळे? जास्त वेळ घेणार नाही मी तुमचा. CBSE क्लस्टर 9 कबड्डी टूर्नामेंट 2025 या इव्हेंटला आपण या 3 दिवसामध्ये 4 चांद लावलेत आणि इथे जो आपला खेळ दाखवला त्याने आम्ही सगळेजण भारावून गेलो आणि आमचा उत्साह जो 3 दिवसापूर्वी होता त्याच्यात द्विगुणित आता झालेला आहे. आम्हाला आता पुढच्या नॅशनलची आस लागलेली असं समजा. या 3 दिवसामध्ये आपण जो खेळातली जिद्द, संघभावना आणि शिस्त याचं जे प्रदर्शन केलं आहे, याला मला माझ्याकडे शब्द नाहीत ते वर्णन करायला. या स्पर्धेमध्ये क्लस्टर 9 म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा आणि दीव दमण, दादरा नगर हवेली अशा सगळ्या ठिकाणाहून 36 शाळांनी आपले जवळपास 63 संघ पाठविले होते आणि त्यामध्ये 675 खेळाडूंनी, त्यात मुलं आणि मुली दोघंही, यांनी सहभाग नोंदवला होता. 14 वर्ष गटातील आणि 17 वर्ष गटातील व तसेच 19 वर्षाच्या आतील गटातील मुलामुलींनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला. आणि ही स्पर्धा माझ्या माहितीप्रमाणे, मला जी माहिती मिळाली त्याप्रमाणे पहिल्यांदाच मॅटवर होते. माहिती नाही मला ते की हिच्या अगोदर मॅटवर झाली होती का, पण आम्हाला जी माहिती मिळाली तर क्लस्टरमधल्या ज्या स्पर्धा आहेत त्या पहिल्यांदाच मॅटवर झाल्या असं आम्हाला माहिती दिली गेली. 26 जुलैला आपण रॅलीने ह्या स्पर्धेची सुरुवात केली. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला वंदन करून आपण सागर पार्कपर्यंत त्या रॅलीचं आयोजन केलं. सर्वांनी उत्साहाने त्याच्यामध्ये भाग घेतला.
या 3 दिवसाच्या स्पर्धामध्ये अनेक मान्यवरांनी भेटी दिल्या. त्यात आपल्या केंद्राच्या राज्यमंत्री, क्रीडा राज्यमंत्री मान्य रक्षाताई खडसे, तसेच जळगाव जिल्ह्याच्या खासदार स्मिताताई वाघ, केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे आमची मदर NGO आहे केशव स्मृती प्रतिष्ठान, त्याचे प्रमुख मान्य भरतदादा अमळकर, आमच्या इथे एक क्षुधा शांती केंद्र, त्या क्षुधा शांतीचे प्रमुख माननीय संजयजी बिर्ला, जळगाव शहराचे आमदार मान्य राजूमामा भोळे, या सर्वांनी या 3 दिवसामध्ये आपली हजेरी लावून आमचा उत्साह वाढवलेला आहे. स्पर्धांच्या यशस्वी आयोजनासाठी कार्यकर्ते, पंचगण, आयोजक, प्रशिक्षक, स्वयंसेवक आणि सर्व सहभागींनी आम्ही त्यांच्या मेहनतीला सलाम करतो. या स्पर्धा क्रीडा रसिक संस्था किंवा नितीन बर्डे आणि सरांची टीम, सुनील राणे सर पण इथे आहेत, त्यांच्याशिवाय पार पडूच शकल्या नसत्या. त्याच्यामुळे मी त्यांचंही विशेष आभार मानतो. आणि पुढील वाटचालीसाठी या संघांना मी वाटचालीसाठी या विजयी संघांना, जे विजयी नाही झाले त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Shri Ashwinji Vaidya, Commanding Officer 18 Maharashtra Battalion, for an inspiring and enlightening words on today's occasion. Good morning, good evening everyone. Respected honorable members sitting on the dais and my dais students. It's an honor to be here in front of such a vibrant faces. As when principal approached me to be here for the prize distribution ceremony, I accepted it immediately because Kabaddi was very close to my heart. Since my childhood, I have played a lot of Kabaddi. And I am always enthusiastic to witness it. Vivekananda Pratishthan Jalgaon has got this responsibility to organize such a mega event. Itself speaks volumes about the Vivekananda Pratishthan Jalgaon. The CBSE has identified the credibility in Vivekananda Pratishthan Jalgaon Public School. And organizing such a mega event is not an easy task. As CBSE observer has already brought out, the lot of efforts have gone in. Conducting 63 teams within 3 days, which smoothly, it's required Herculean efforts. I congratulate this Vivekananda Pratishthan Jalgaon for organizing such an excellent event. I hope there is no loss to limb and life to anybody in last 3 days. That itself goes to the credit. Secondly, I congratulate all the winning team and also runners-up for displaying excellent sportsmanship. I witnessed a half match of girls and half of the boys. Lot of spirit, lot of energy, lot of courage and sportsmanship has been displayed. Kabaddi is prone to injuries. I am sure many of you have got injured, but it's a part of game. You have to carry on with it. Kabaddi not only teaches you spirit the code. We always say in the army, spirit the code. That is fighting for the result. Never give up. I could see some people are still massaging their limbs. So they are injured. But take it positively. So Kabaddi has taught you sportsmanship, discipline, as they have brought out team spirit, teamwork, strategy. Kabaddi is a game of strategy, planning. Everything involves.
It makes you overall good leader. If you observe it carefully, it involved a number of things which can make you a good leader. And believe me, if you continue to put in hard work in this, you can make your this passion as a profession. Nowadays, Kabaddi is played at professional level. Like IPL, Kabaddi matches are also organized. So number of you can make your profession out of this Kabaddi. All the best for you. Even girls have shown, displayed excellent courage and team spirit during the matches. I congratulate all girls team as well. It required lot of courage and support from their parents also to play Kabaddi. Nowadays, my observation is girls are everywhere and boys are lacking. So boys need to pull up their socks. And earlier you used to stay ना, लड़कियों को boys के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. Now it will be reverse. Boys को लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के चलना चाहिए. So I don't want to discourage boys. I just want to warn you, because the way things are happening in the competitive world, it is very difficult. It is very difficult for boys to make their places. Secondly, I must congratulate all the staffs, all the faculty here, administrative staff as well as operational staff, for organizing such an excellent mega event. One can imagine how much planning and efforts have gone in to organize such an mega event. I congratulate all the management of Vivekananda Pratishthan Jalgaon. And last but none, all the losers, they should not get disheartened. As observer said, winning and losing is a part of game. Participation matters. So all of you have come from all over the Maharashtra, Dadra, Nagar Haveli and Goa. All the students from all these places, various places. Congratulations everybody for participating in such a mega event and displaying sportsmanship, courage and discipline. Please continue this sportsmanship, discipline. Discipline matters a lot in your daily life. If you are disciplined for something, you can achieve your ultimate aim. If you are not disciplined, it is very difficult to achieve. That resilience, perseverance you have shown here, it should be continued in your routine life also. So once again, I thank Vivekananda Pratishthan for calling me here for prize distribution ceremony and interact with such a vibrant faces here. It has motivated me also, and it is a nostalgic memories for me also. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Shri Ravindraji Naik, District Sport Officer, to inspire our youth on today's occasion. Namaskar. Respected dais, all players, coaches, managers, principals, staff members. First of all, congratulations to all of you. You participated in this such huge event. आता मराठीत बोलेल मी. कंटाळले ना, कारण बक्षिसं लगेच पाहिजे असतात. हे मी पण खेळायचं त्यावेळी समोर बसल्यानंतर बक्षीस कधी देतील ही वाट बघत होतो. पण बक्षीस घेण्याच्या आधी हे ऐकावंच लागणार आहे. इट इज कंपल्सरी. इट इज अ पार्ट ऑफ इव्हेंट. आज मी थँक्स करेल विवेकानंद प्रतिष्ठानला, त्यांनी इन्व्हाइट केलं आणि अशा पद्धतीचे एक चांगली कॉम्पिटिशन मला बघायला मिळाली. शेवटची मॅच मी बघितली, इकडची ह्या कोर्टवर चालू होती, समोर बसलेल्या टीम्स. ग्रेट फाईट. हारजीत होत असते. तुमचे CBSE ऑब्झर्वरनी सगळं काही सांगितलं ऑर्गनायझेशनच्या बाबत. पण
रिस्पेक्टेड CEO साहेबांनी तुम्हाला वॉर्न पण केलं मुलांना, सगळ्याच गोष्टी झालेल्या आहेत. पण मी आता थोडंसं जे 2-3 मुद्दे फक्त बोलणार आहे. ही मॅच बघताना लास्ट मोमेंटला सगळं चित्र चेंज झालं आणि APS लूज झालं. नो प्रॉब्लेम. प्लॅटफॉर्म्स खूप आहे आपल्याला. कबड्डीमध्ये काय किंवा कुठल्याही इव्हेंटमध्ये देर आर डिफरंट कॉम्पिटिशन्स. असोसिएशनच्या कॉम्पिटिशन्स असतात, CBSEच्या कॉम्पिटिशन्स असतात, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स असतात, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तिकडे पण पार्टिसिपेट करतात. त्याच्यामुळे अजून प्लॅटफॉर्म आपल्याला शिल्लक आहेत. त्या प्लॅटफॉर्ममध्ये पण आपलं स्किल दाखवायचं. ठीक आहे. लास्ट मोमेंटला जो चेंज झाला, सो मास पार्टिसिपेशन जे असतं आपल्या महाराष्ट्रात, भारतामध्ये सगळ्यात जास्त कबड्डीला आहे. त्याच्यानंतर खो खोला आहे, कारण प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक शाळेमध्ये खो खो कबड्डीचं ग्राउंड असतं. मॅट्स नंतर आल्या, तो भाग वेगळा आहे, परंतु मास पार्टिसिपेशन आहे. पारंपरिक पद्धतीने आपलं कोचिंग सुरू आहे. आता कोचिंग पार्टकडे मी येतो. या ठिकाणी वी आर लॅकिंग इन स्पोर्ट्स सायन्स. थोडंसं स्पोर्ट्स सायन्सकडे लक्ष दिलं तर ही जी लास्ट मोमेंटची सिच्युएशन आहे ही ह्याच स्पर्धेत येते अशी नाही. अगदी वर्ल्ड कप असेल, वर्ल्ड चॅम्पियनशिप्स असतील किंवा इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन असेल, त्याच्यामध्ये पण सेम सिच्युएशन क्रिएट होते आणि त्या लास्ट मोमेंटला आपण लूज होतो. वी इंडियन्स आर इमोशनली व्हेरी वीक. इमोशन्सचा पार्ट आहे या ठिकाणी, जो तिथे आपण लॅकिंग करतो. अँड इट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स सायन्स. सगळ्या कोचेसला रिक्वेस्ट आहे की AI इन स्पोर्ट्स कोचिंग हा एक नवीन प्रकार आता आलेला आहे, त्याची मदत घ्या. स्पोर्ट्स सायन्सचे काही सेमिनार्स अटेंड करता आले तर ते करा. त्याच्यासाठी आमच्याकडनं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटची काही मदत लागेल. त्या जिल्ह्यामध्ये ते डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर असतात. जळगावचे असतील तर जळगावचे लोकांनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरला कॉन्टॅक्ट करावं की आपल्याला असं ऑर्गनाईज करायचं आहे की याच्यामध्ये आपल्याला वर्कशॉप्स करायचे स्पोर्ट्स सायन्सवर. कारण ह्या मुलांना मस्ट आहे, सगळं मस्ट आहे. स्किल नुसतं शिकून उपयोग नाही. स्पोर्ट्स डाएट महत्त्वाचं आहे, न्यूट्रिशन महत्त्वाचं आहे, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी महत्त्वाचं आहे, फिजिओथेरपी महत्त्वाची आहे, रिहॅबिलिटेशन महत्त्वाचं आहे, स्पोर्ट्स मेडिसिन महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला गरजेचं आहे. इथं आत्मा मालिक इन्स्टिट्यूशनची एक इथं आलेली आहे, काही मला वाटतं विनर झाले असेल ते अंडर-19ला. ओके, ग्रेट. बाबांना सांगा आत्मा मालिक. ते थोडंसं तब्येतीने स्ट्रॉंग दिसतं आहे. वाय? बिकॉज ऑफ डाएट. जे मला माहिती आहे थोडं त्याच्यामुळे मी सांगतो आहे. तर स्पोर्ट्स सायन्स जो पार्ट आहे त्याच्याकडे जर थोडंसं लक्ष दिलं, त्या लास्ट मोमेंटला मी कोचचं पण रिॲक्शन बघितली, म्हणून मी म्हटलं स्पोर्ट्स सायन्सची गरज आहे. इट इज नॉट, म्हणजे ती चुकीचं नाही म्हणत आहे मी, बट दॅट रिॲक्शन कम्स इज दॅट मोमेंट रिॲक्शन. इट्स ओके. पण स्पोर्ट्स सायन्सची गरज आहे. हे एक सिम्पल याच्या मागची जी रिक्वेस्ट आहे. सेकंड रिक्वेस्ट मी अशी करतो. आता आमच्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या स्पोर्ट्सच्या स्कीम्स आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की ग्रेस गुण दिले जातात 10वी-12वीमध्ये. दिले जातात ना? तुम्हाला नाही दिले जात. आज इथे तुमचे CBSEचे ऑब्झर्वर आहे. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज कन्वे माय रिक्वेस्ट that Government of Maharashtra is launched a scheme. They are offering 25 marks in 10th examination board. Those who played for the different competition. So it is expected that it should be equal in all over India. इनको नहीं मिलता है सर. So दिस इज़ द रिक्वेस्ट. ये मैं चांस ले रहा हूँ बिकॉज आई एम स्पोर्ट्समैन. मुझे मालूम है क्या हो रहा है वो. तो ये अगर करेंगे तो आई थिंक 64 टीम्स अभी है, नेक्स्ट कंपटीशन में शायद 120 से ज़्यादा हो जाएंगे. दुसरी, सगळ्यांना माहिती आहे की 5% रिझर्वेशन आपल्या स्पोर्ट्समन करत आहे गव्हर्नमेंटमध्ये. गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस, सेमी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसमध्ये सगळीकडे 5% रिझर्वेशन आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र CBSEच्या नॅशनल्स, CBSE नॅशनल्समध्ये मेरिट असेल तर आपण त्याला व्हेरीफाय करून देतो, त्या मुलांना नोकऱ्या मिळतात.
गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं जे बोर्ड आहे ते सोडून सगळ्या बोर्डला अकोमोडेट करतं. दिस इज अगेन ग्रेट पार्ट. फक्त KVS सोडून बाकीच्या सगळे जे बोर्ड आहेत ते सगळे आपल्या स्कूल गेम्समध्ये पार्टिसिपेट करतात. राईट फ्रॉम जिल्हा परिषद स्कूल्स, ट्रायबल स्कूल्स किंवा CBSE असू द्या, ICSE असू द्या, सगळे बोर्ड करतात पार्टिसिपेट. सो ब्रॉड माइंडेड. तर या निमित्ताने मला या गोष्टी सांगणं आवश्यक होतं. थेट नियुक्ती दिली जाते. आकाश शिंदे माहिती आहे सगळ्यांना, क्लास 1ची नोकरी दिली ना त्याला. आता याच्या आधी पण सुवर्णा बारटक्के असेल, स्नेहल साळुंके असतील, ज्यांनी वर्ल्ड कपमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलं होतं, त्यांना क्लास 1ची नोकरी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने थेट दिलेली विदाऊट MPSC एक्झाम. सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर स्पोर्ट्समन्स. हे तुम्हाला भविष्यामध्ये याचे बेनिफिट्स होणार आहे, बट आफ्टर शोईंग युअर टॅलेंट्स. ठीक आहे, तो टॅलेंट्स दाखवण्याकरता तुम्ही आता सुरुवात केलेली आहे. अँड यू आर प्लेईंग व्हेरी गुड. तुम्ही खूप लकी आहात. यू आर लिव्हिंग अ नॅचरल अँड ओरिजिनल लाईफ बिकॉज यू आर प्लेईंग ऑन ग्राउंड, यू आर कमिंग ऑन ग्राउंड्स. अदरवाईज बाकीचे यूथ, मॅक्सिमम यूथ काय किंवा सिनियर सिटीजन काय, ऑल आर लिव्हिंग व्हर्च्युअल लाईफ. मोबाईलमध्येच गुंतलेले आहेत सगळे. सो यू आर सेफ. आत्ता जे काही हारणं जिंकणं होतं, तर बेसिकली सगळ्यांना माहिती आहे की यूथमध्ये, जसं मी आधी म्हटलो की इमोशनली वी आर व्हेरी वीक. यूथ आजकालचे पटकन निर्णय घेतात, झटकन सुसाईड करून मोकळे होतात. स्पोर्ट्समन नाही करणार आमचा सुसाईड. त्याला माहीत असतं की मी हरलो काय, परत मी तयार होईल, परत उभा राहील. इंज्युअर्ड झालो तरी परत, ऋषभ पंत इंज्युअर्ड झाला, परत खेळायला लागला. खेळतोच आहे ना. सो यू आर लकी दॅट यू आर इन स्पोर्ट्स. महत्त्वाचं, आता तुम्ही ज्या प्रिमायसेसमध्ये बसलेले आहे, मला सगळ्यात जास्त आनंद तो होतो आहे की गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राची जी स्कीम आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम, क्रीडा सुविधा निर्मिती म्हणून, त्याच्या अंतर्गत हा हॉल संस्थेच्या वतीने तयार झालेला आहे. आणि त्या हॉलमध्ये जो पर्पज आहे की हा जो मल्टीपर्पज हॉल आहे स्पोर्ट्स करता, त्याचं आत्ता ॲक्च्युली इम्प्लिमेंट आहे. ऑलरेडी ते करतायत, पण त्याचं हे प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन आहे. त्याच्यामुळे मी शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत विवेकानंद प्रतिष्ठान संस्थेचे खूप खूप आभार मानतो. खूप चांगला हॉल या ठिकाणी आपण ॲडिशनल फंडिंग करून उभा केलेला आहे. आणि जसं अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं की अजून याच्यामध्ये सुधारणा पण होईल. तर जसं तुम्ही सरांनी सांगितलं की वी आर वेटिंग फॉर नॅशनल्स नाऊ अगेन, म्हणजे पुढे भविष्यात मे बी CBSEचे नॅशनल्स ते देतील. कारण मला वाटतं एक क्लस्टर आहे, याच्यानंतर तुमच्या रिजनल होतील, रिजनलहून मग तुम्ही स्कूल नॅशनल्सला जाल. बरोबर ना? दिस इज द चेन, राईट? क्लस्टर, झोनल आणि मग नाही, नंतर नॅशनलच्या पुढे नॅशनल आहे पुढची. ॲक्च्युली स्कूल नॅशनल त्याच्यानंतर आहे. म्हणजे खूप स्टेप्स आहेत अशा. म्हणजे आपल्याकडे जे स्कूल बोर्डमध्ये आहे, आपल्याकडे तालुका, डिस्ट्रिक्ट, डिव्हिजन, स्टेट आणि मग नॅशनल, राईट? सो मे बी इन कमिंग डेज इथे आपल्याला नॅशनल्स बघायला मिळेल. तर खूप चांगलं झालं आहे. आणि इव्हेंट कुठलाही ऑर्गनाईज करायचा म्हणजे हा, मग मॅडमशी आमचं बोलणं झालं तेच की लग्न असतं आणि हे 4 दिवसाचं लग्न आहे, रोज लग्न लागत होतं. आणि होस्ट असतात ते मुलीकडचे असतात. ते सगळं ऑलरेडी जे मंडळी बसले इथं, विदाऊट देम इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे मॅनेजमेंटचा रोल आहेच महत्त्वाचा, त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा जो रोल प्ले करतो तो प्रिन्सिपल आणि सगळा स्टाफ. जसं CBSEचे ऑब्झर्वर त्यांनी सांगितलं, अगदी तुमच्या ताईजपर्यंत. तर खरोखर हे पिलर आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा रोल जो प्ले केलेला आहे तुमचं सक्सेस होण्याकरता. आमच्या कॉम्पिटिशन्स भरपूर असतात. आम्ही पण 93 खेळांच्या कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाईज करतो. 93 बॉईज गर्ल्स इंटू 14, 17, 19. म्हणजे त्या किती कॉम्पिटिशन्स होतात सगळ्यांना माहिती आहेत. तर अशी कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करणं इतकं सोपं नाही आहे. आणि ही ऑर्गनाईज करताना सगळ्यात जास्त भानगडी ज्या होतात त्या कबड्डीमध्ये होतात. सगळ्यात जास्त भांडणं होतात त्या कबड्डीमध्ये होतात. आणि ते होऊ नये याच्याकरता सगळ्यात प्रॉपर कोण पाहिजे असतं, तर पंच पाहिजे असतो. तर सगळ्यांनी जळगावचे जे कबड्डी असोसिएशनचे जे पंच आहेत सगळे, बर्डेजींनी पाठवले, त्यांच्याकरता एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. कारण विदाऊट रेफरीज इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्हाला रेफरीज कंट्रोल करेल, अदरवाईज कंट्रोल होणार नाही.
तर अशा पद्धतीने खूप चांगला इव्हेंट झालेला आहे. मला खूप छान वाटलं आणि या निमित्ताने खरं तर मला तो मेसेज CBSEला पोहोचवायचा होता. तुम्ही पण 10वीचे ग्रेस गुण सुरू करा म्हणून. आणि त्याबरोबरच अजून काही जर योजना असतील त्या स्पोर्ट्समनकरता जर इम्प्लिमेंट केल्या बोर्डाने तर निश्चितच बेनिफिट होईल. ऑलरेडी आपल्या पुढचे प्लॅटफॉर्म तुम्हाला आहेच. आपल्या स्कूल गेम्स आहे, परत असोसिएशनच्या स्पर्धा सुरू असतात. IPL तुमच्या IPLच्या ज्या प्रो लीग्स आहेत जर त्या धर्तीवर प्रो लीग्स ऑलरेडी चालू आहेत. त्या पद्धतीने सगळ्यांनी प्रयत्न करा. डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसची जी काही मदत लागेल, तुम्ही ज्या ज्या डिस्ट्रिक्टमधून आला तर बाकीचे स्टेटचं ठीक आहे, गोवा असेल, पण महाराष्ट्रातून काही जे आता बरेचसे टीम्स महाराष्ट्रातलेच आहे आपले, तर ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला तिथल्या DSOची मदत लागेल तर मला सांगा. कोल्हापूरचे असतील किंवा अजून कुठून आलेले असतील त्यांना पण आपण सांगू शकतो की हेल्प करा म्हणून. याच्यामध्ये जे जे काही वर्कशॉप्स असतील, तुमचे कोचेस असतील, त्यांच्यासाठी स्पेशली जर आपल्याला काही तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन पाहिजे त्याच्यासाठी पण आम्ही हेल्प करू. खूप छान वाटलं. परत एकदा मी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे पूर्ण मॅनेजमेंट कमिटी आणि काशीनाथ पलोड हायस्कूलचे सगळे स्टाफ मेंबर्स विथ प्रिन्सिपल या सगळ्यांचे शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत खूप अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Among the coach present here, if anyone wants to share their views, please come on the stage. सर्वप्रथम इथे उपस्थित विद्यार्थ्यांचे आणि सर्व इथे जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला ही संधी दिली. खरं तर मी मागील 6 वर्ष CBSE कबड्डी कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट करतो आहे आणि जसं माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त 2019ला मॅटवरती मॅच झालेल्या होत्या कबड्डीच्या. त्याच्यानंतर फर्स्ट टाईम मी इथे जळगावमध्ये कबड्डीच्या वरच्या मॅच खेळतो आहे. खरं तर तसं पाहायला गेलं तर मॅचची व्यवस्था करणं आणि हे सगळं नियोजन करणं ही सोपी गोष्ट मुळात नाहीच आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातली, वेगवेगळ्या ठिकाणची वेगवेगळ्या व्यक्ती इथे येतात आणि त्यांची व्यवस्था, नियोजन, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था, त्याचसोबत मेडिकल फॅसिलिटीज असतील किंवा अदर सर्व गोष्टी आहेत, त्यांचं नियोजन स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान आणि काशीनाथ पलोड विद्यालयाने जे केलं आहे त्याबद्दल मी सर्व कोचेसच्या वतीने स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान आणि या महाविद्यालयाला थँक्यू म्हणतो. थँक्यू. Thank you. Now I would like to invite Honorable Shri Rajendraji Nanavre sir, President of Vivekanand Pratishthan, to inspire our youth. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित कोच, विद्यार्थी बंधू भगिनी आणि सर्व शिक्षक जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं आलेले आहेत. खरं म्हणजे ही जी स्पर्धा आहे ती स्पर्धा घेण्यासंदर्भात आणि त्याच्या आयोजनाच्या संदर्भामध्ये आमच्या मनामध्ये बऱ्याच शंका होत्या. तसं आमची जी संस्था आहे ती मोठमोठे इव्हेंट ऑर्गनाईज करण्यामध्ये एक्सपर्ट आहेत. आमच्याकडे त्या ताकदीचे शिक्षक आहेत, त्या ताकदीचा स्टाफ आहे. परंतु क्रीडा क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारची एक प्रकारची राष्ट्रीय स्तरावरची म्हणजे राष्ट्रीय लेवलला मॅच करणारी अशी स्पर्धा आयोजित करण्याचं शिवधनुष्य आमच्या सर्व स्टाफनी, शिक्षकांनी, कर्मचाऱ्यांनी उचललं आणि ही स्पर्धा यशस्वी करून दाखवली. माननीय कुरेशी सरांनी भरपूर कौतुक केलेलं आहे. ज्या काही व्यवस्था आम्ही आमच्या स्तरावर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आणि विवेकानंद प्रतिष्ठानचं वैशिष्ट्य असं आमच्या मूल्यामध्येही म्हटलेलं आहे की सर्वोत्कृष्टतेचा ध्यास. म्हणजे जे काही करू ते एक्सलंट करू, चांगलंच करू. म्हणजे आता नाईक सर सांगत होते आणि विनोद पाटील
त्यांच्याशी बोलताना त्यांना सांगितलं की आम्हाला ह्या हॉलसाठी 75 ते 80 लाख रुपयाचा निधी मिळाला, परंतु आम्ही 2 कोटी रुपये खर्च केले ह्या निधीसाठी आणि हा बेस्ट हॉल या स्कीममधला आम्ही या ठिकाणी करून दाखवला. तशा प्रकारची ही स्पर्धा आयोजित करणं आणि विनोद पाटलांनी सांगितलं की आम्हाला आता राष्ट्रीय स्पर्धेची कास लागलेली आहे आणि लवकरच. तर तुमच्याकडनं मला अपेक्षा आहे की या राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये तुमचा सहभाग होईल की नाही? बोला, होईल नक्की? तुम्ही हो म्हटलं आणि तुम्हाला जर व्यवस्था आवडल्या असतील तर आम्ही निश्चितच राष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनाची जबाबदारीसुद्धा घेऊ, कारण आता आमच्याकडे अनुभवाची शिदोरी आलेली आहे. जळगाव शहरातल्या अनेक कोचनी संस्थांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य या स्पर्धेसाठी केलं. त्याबद्दल सर्वांबद्दलची कृतज्ञता मी व्यक्त करतो. कुरेशी सर, आपण आमच्याविषयी चांगलं बोललेलं आहात. आपण CBSEलाही आपला जो अभिप्राय तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा आणि राष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनाची आम्ही तयारी सुरू करतो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, 2 प्रसंग मला या निमित्तानं फक्त सांगावंसं वाटतंय. 2020चा वर्ल्ड कप तुम्ही पाहिला असेल. आपण भारतीय खेळाविषयी बोलतोय, कबड्डीसारख्या खेळाच्या प्रसंगी क्रिकेटचं बोलणं योग्य नाही, परंतु मला एक वेगळ्या प्रसंगाकडे लक्ष वेधायचं आहे. पाहिला आहे ना 2020 सामना की नाही? पाहिला आहे वर्ल्ड कप 2020चा? टर्निंग पॉईंट काय होता? टर्निंग पॉईंट काय होता? सूर्यकुमार यादवचा. कुणाचा कॅच घेतलाय? डेव्हिड मिलर. जगभरामध्ये आपण तो वर्ल्ड कप जिंकला, टर्निंग पॉईंट झाला. जगभरामध्ये सूर्यकुमार यादवचं कौतुक झालं, त्याला बेस्ट प्लेअरचा अवॉर्डसुद्धा मिळाला. पण त्याचा उत्तरार्ध मला तुम्हाला सांगायचं आहे. तो उत्तरार्ध असा आहे की भारतीय सर्व खेळाडू, सर्व विजेते वर्ल्ड कप घेऊन त्यांना नरेंद्र मोदींनी बोलवलं. पंतप्रधानांच्या घरी सर्वजण गेले आणि पंतप्रधानांसोबतची चर्चा आपण टीव्हीवर पाहिली असेल. सर्वांना एकेका प्रसंगानुरूप ते विचारत होते. आणि सूर्यकुमार जवळ जेव्हा आले मोदीजी आणि त्यांनी विचारलं की भाई आपने कैच कैसा लपक लिया, ऐसे ही आपके हाथ में आ गया क्या? जवळ राहुल द्रविड जे कोच होते ते कोच त्या ठिकाणी बसलेले होते आणि ते म्हणाले, मोदीजी नहीं, इसने ऐसे 500 कैच की प्रैक्टिस की है बोले. सीमेवर कॅच पकडण्याच्या 500 झेलांची प्रॅक्टिस केल्यानंतर हा अप्रतिम झेल सूर्यकुमार यादवने घेतला आणि भारताला विजय मिळवून दिला. त्यामुळे कुठलाही खेळ असो त्यामध्ये प्रॅक्टिस, सराव हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो. सांघिक भावना आहेच आणि त्या सांघिक भावनेच्या विजयावर बळावर आपण जिंकतो. परंतु आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये जर सातत्य ठेवलं आपण तर आपण नक्कीच विजय मिळवू शकतो. दुसरा एक छोटा प्रसंग मला सांगावासा वाटतो. आपला गोल्डन बॉय कोण आहे? कोण? नीरज कुमार. ऑलिम्पिकच्या स्पर्धेमध्ये, पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये सर्वांचे डोळे लागले होते कोणाकडे? नीरज कुमार आपल्याला गोल्ड मेडल मिळवून देणार. आपल्याला एकमेव गोल्ड मेडल मिळवून देणारा नीरज कुमार होता, नीरज चोपडा सॉरी. परंतु झालं काय? नीरजला काय मिळालं? सिल्वर मिळालं. बरोबर आहे ना? गोल्डन कोणाला मिळालं? कोण? हर्षद नदीम, पाकिस्तानचा खेळाडू. स्टोरी त्याच्यानंतरची आहे. जगभरामध्ये हर्षद नदीमचं कौतुक झालं. नीरजकडे सगळ्या जगाच्या अपेक्षा लागलेल्या होत्या. BBCचा रिपोर्टर हा नीरजच्या आईकडे गेला, सरोज देवींकडे, आणि त्याने विचारलं की आपको कैसा लग रहा है? त्यावेळी सरोज देवी म्हणाल्या की हर्षद भी मेरा ही बेटा है, हर्षद सुद्धा माझाच मुलगा आहे. आणि एवढं मोठं स्पोर्टिंग स्पिरिट भारतीय मातांकडेच असू शकतं की शत्रू देशाचा खेळाडू ज्याने आपल्या मुलाला हरवलेलं आहे, ज्याला आपल्या मुलाला गोल्ड मेडल मिळू शकलेलं नाही, अशा हर्षद नदीमचं सुद्धा त्या मातेनं कौतुक केलं. आणि जगभर हर्षद नदीमचं कौतुक झालं नाही तर सरोज देवीचं जगभरामध्ये कौतुक झालं की ही काय माता आहे. तर मला आपल्याला सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं, विशेषतः कोच, की आपल्या मुलांना सांभाळून घ्या.
शेवटची स्पर्धा आम्ही बघत होतो, खूप अप्रतिम अशी मॅच आर्मी पब्लिक स्कूल आणि सिग्नेटमध्ये झाली. अवघ्या एका रनानं सिग्नेट पब्लिक स्कूल पराभूत झाली आणि नाही, आर्मी जिंकली वाटतं ना, आर्मी हरली, सॉरी मला. तर शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज सुरू होती आणि मला त्यांचं कौतुक करावं असं वाटतं की अवघ्या एका रनाने तो संघर्ष सुरू होता, तो आम्ही बघत होतो, परंतु कोच अस्वस्थ होते. तर आपण आपल्या मुलांना सांभाळून घेतलं पाहिजे आणि मोठ्या मनानं पराभव स्वीकारला पाहिजे, कारण हा सांघिक भावना, ही सांघिक खेळ आहे. आणि म्हणून मी ह्या दोन्ही संघांचं भरभरून कौतुक करतो की दोन्ही संघ विजयी झालेले आहेत, कोणी हरलेलं नाही. आपण ज्या पद्धतीचा खेळ केला आणि शेवटच्या क्षणामध्ये आपल्याला पराभव पत्करायला लागला, तर आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्व कोच, सर्व CBSEचा समूह आणि जे काही 3 दिवसामध्ये अनेक मान्यवर या ठिकाणी येऊन गेले, आमचं कौतुक केलं, आपलंही कौतुक केलं आणि अशाच प्रकारे आपण पुढे जात राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि ही स्पर्धा संपलेली आहे असं या ठिकाणी जाहीर करतो. नंतरचा जो काही कार्यक्रम आहे बक्षीस वितरणाचा तो सुरू राहील. धन्यवाद. Thank you, sir. One of the coach present here want to share his views. Sir, please come on the stage. पहिल्यांदा मी व्यासपीठावरील जे संस्थेचे जे प्रिन्सिपलपासून जे संस्थेचे मान्यवर बसलेत त्यांची मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो. मी एका शिक्षण संस्थेत काम करताना प्रोटोकॉल मोडतोय हे मला तुम्हाला जाणीव करून द्यायची. मुलांनाही माहिती असावं की एखाद्या कार्यक्रमामध्ये वरिष्ठ अधिकारी किंवा शिक्षकांच्या किंवा कोचेसच्या वरती किंवा प्रिन्सिपलच्या वरती मॅनेजमेंट बोलल्यानंतर त्यापैकी नंतर कोणीही त्याच्यानंतर बोलत नाही. तर मी सॉरी बोलतो पहिल्यांदा. मला या ठिकाणी या खेळाडूंच्याबद्दल काहीच आत्ता बोलायचं नाही जास्त करून. मीही अनेक वर्ष मार्शल आर्ट्समधील बॉक्सिंगसारख्या स्पर्धेमध्ये कमीत कमी 15 ते 20 नॅशनल स्पर्धा सर क्रीडा अधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो की मी आयोजित केले गेले. तर महाबळेश्वर या ठिकाणी, पुणे या ठिकाणी, ज्यावेळेस सुहास पाटील आत्ता जे आपले पुणे रिजनला महाराष्ट्राचे क्रीडा अधिकारी म्हणून काम करतात, माझ्या माहितीनुसार मी अनेक क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या सोबत मी जरी प्रायव्हेट स्कूलमध्ये काम करत असेल तरी मी तिथे काम केलेलं आहे. पण ह्या शाळेबद्दल मला एकच सांगायचं आहे, आजचे जे मला इथं जे PT क्रीडा शिक्षक जे आहेत, PT शिक्षक, फिजिकल डायरेक्टर, त्याच्यापेक्षा मला जास्त इथं क्रीडा शिक्षकाची भूमिका आहे ना इथल्या शाळेतल्या प्रिन्सिपलचीच दिसली. हे मला ते जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सांगायचं आहे. 15 वर्ष मी ज्या संस्थेत वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतोय त्यावेळेस या शाळेतले मॅनेजमेंट गेले 3 दिवस मी इथं माझे स्पर्धा खेळत असताना मुलांसोबत माझा 17 वर्ष मुलांचा गट आहे. मॅनेजमेंट प्रत्येक वेळेस येऊन इथं मुलांशी चर्चा करत होते. मलाही माहीत नव्हतं की मी ज्यावेळेस त्या रॅलीला गेलो आणि मी सहज एक प्रश्न विचारला गेला की सर ह्या CBSEची थोडीफार माहिती, आणि मला त्याच 3ऱ्या दिवशी समजलं की या शाळेचे ते प्रिन्सिपल आहेत. म्हणजे रॅलीपासून सकाळी 6 वाजल्यापासून त्याचा समारोप होईपर्यंत या ठिकाणी जे प्रिन्सिपल प्रवीण सोनवणे सर या ठिकाणी बसलेत, यांच्यासाठी आपण जोरदार प्रथमतः टाळ्या वाजवून आभार व्यक्त करूया. दुसरा मुद्दा मला सांगायचा आहे, मलाही माहिती आहे क्रीडा शिक्षक मी अनेक स्पर्धा खेळलोय, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये मी सहभागी आहे, परंतु मेडलची आशा आहे. पण आपण खेळत असताना जर ही सहनशीलता तुम्ही ठेवली तर नक्कीच तुम्ही भविष्यातील खेळाडू चांगल्या पद्धतीने घडाल. तुम्हाला मलाही माहिती आहे की मेडल मिळवायचे. यानंतर दुसरं मी बघितलं व्यवस्था, ज्या दिवशी मी पहिल्यांदाच जळगाव ठिकाणी या ठिकाणी आलेलो आहे, CBSEच्या स्पर्धा नाही की जळगावमध्येच पहिल्यांदा आलो आहे. ज्यावेळेस रेल्वे स्टेशनला उतरलो, आमचे पुण्याच्या साधारणतः माझ्या माहितीनुसार इथं 50% पुण्याच्या टीम येतं. महाराष्ट्रामधून दिसत आहेत ना जर कबड्डी ही जी स्पर्धा पुण्यामध्ये भरवली ना
तर कमीत कमी 600 संघ तिथं सहभागी होतील. एवढ्या संघ आहेत. तर चांगले इथं आहेत. तर सांगायचं तात्पर्य एकच आहे, ज्यावेळेस उतरलो आणि सहज एका रात्रीची वेळ होती तिकडे, त्यावेळेस विचारलं की इथं आम्हाला अशा ठिकाणी आंबेडकर चौकात जायचं आहे. त्यावेळेस समोरच्या व्यक्ती लगेच 4-5 धावून आले, सर तुम्ही स्पर्धेला आलाय ना. त्यांच्या गळ्यात बघितलं तर काशीनाथ पोल पब्लिक स्कूलचे रात्रीच्या वेळेला ते ड्युटी करत होते. आणि माझे विद्यार्थी पण इथं बसलेत ऑरेंज कलरचे त्या कॉर्नरमध्ये. मला गेले 2 दिवस ते म्हणतायत, सर हे शिक्षक ज्या महिला वर्ग शिक्षक आहेत ना, त्यांच्यासाठी त्यांनी वाक्य वापरलं की सर हे रात्रीचे 10:30 वाजलेत आणि ते स्कूलमध्ये काम करतायत आजचा 3रा दिवस. विशेषतः त्या महिलांसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूयात. मुलांना बाळांना तुम्हाला माहीत असेल, आपली बहीण असेल, मोठी आई असेल, घरामध्ये पहिल्यांदा त्यांना एक नियमावली असते. जरी ते कलेक्टरपासून कुठेही क्रीडा शिक्षणापर्यंत काम करत असेल तर त्यांना एक टायमिंग आहे घरी येण्याचं. आणि काशीनाथ पलोड पब्लिक स्कूलनी ते एक दाखवून दिलंय. पहिल्यांदा ही स्पर्धा आयोजित केली आणि खूप सुंदर नियोजन केलेलं आहे. कारण का मी बघितलं जेवणाच्या ठिकाणी संजय बोडे सर म्हणून इथं कुठेतरी उपस्थित असतील या शाळेचे, मुलं मस्ती करत होते. ती मस्ती न करता तुरंत बाकीच्यांना डिस्टर्ब होईना लगेच विसल वाजवायचे. म्हणजे क्रीडा त्या शिक्षक आहेत, मी त्यांना माहिती घेतली, मी सांगितलं नाही काय त्यांना, मी माहिती घेत राहिलो. एवन सरांशी पण मी 2-3 वेळा चर्चा केली होती. त्यांना माहीत नाही की मी कोण आहे, कशासाठी इथे. तर ते संजय सर होते, तिथे विसल वाजवायचे आणि ते नियमावली लगेच सांगायचे की शांत बसून. म्हणजे अरुण पाटील सर असतील, त्याच्यानंतर मी डॉक्युमेंट जे जमा करणारे सगळ्या महिला शिक्षका तिथं होत्या. एक सुंदर पद्धतीने क्रीडा क्षेत्रातलं नाव नसतं, म्हणजे माहिती क्रीडाचा कही माहीत नसेल तरी सुंदर पद्धतीने त्यांनी आमचे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केले आणि त्या पद्धतीने पैस भरून आम्हाला इथं सगळ्या सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जो खेळाडू व संघाचा उत्साह वाढवण्यासाठी जो मी बघितलं की आमचे जिल्ह्याचे जे माननीय आमचे मार्गदर्शक महाराष्ट्राचे जे या जळगाव जिल्ह्याचे क्रीडाधिकारी म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आहेत आपल्याला, तर ते क्रीडाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की पंचांचं खूप महत्त्वाचा रोल असतो. आणि खरंच सांगायचं तर मी कबड्डीच्या स्पर्धा अनेक पाहिल्या गेल्या की तिथं पोलीस प्रोटेक्शन लागतं. मला ह्या 3 दिवसात पोलीस दिसलेच नाही तिथं. पोलीस म्हणजेच हे आमच्या महिला आणि हे काशीनाथ पब्लिक स्कूल इथं असेल. म्हणजे खूप सुंदर नियोजन. हे सगळं सांगायचं झालं तर खेळाडूंचं. आणि माझे गुरुवर्य सगळे बांधव तिकडे बसलेत पंच, मीही बरेच वेळा त्यांच्याकडे इकडे माझे जे प्रॉब्लेम झाला होता आणि त्यावेळेस माझ्या संघासाठी मी इथं आलो, सर तुम्ही येण्याची जरूर नाही, आम्ही आमच्या पद्धतीने नियमावलीमध्ये बसूया. सर तुमच्यासाठी पण एकदा जोरदार आपण त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवूयात. खूप सुंदर असं मीही माझ्या खेळामध्ये राष्ट्रीय स्पर्धेचा पंच म्हणून काम करतो. मलाही माहिती आहे की बॉक्सिंग स्पर्धेत सर सांगतील अनेक 3-3 दिवसामध्ये अडचणी येतात आणि त्या गोष्टी फेस कराव्या लागतात. तर अशा काही गोष्टी आहेत. या ठिकाणी व्यासपीठावरील रवींद्र नाईक स्पोर्ट्स ऑफिसर, अश्विन वैद्य कमांडर ऑफिसर महाराष्ट्र बटालियन, सुरेश कुमार सरजी, यानंतर परवेश शेख सर CBC ऑब्झर्वर. या ठिकाणी मी पुनश्च एकदा काशीनाथ पलोड स्कूल यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि असं समजेन एक दीप ज्ञानाचा, खास या काशीनाथ पलोड स्कूलसाठी मी हे वाक्य वापरतोय, एक दीप ज्ञानाचा, एक दीप तेजाचा, एक दीप भारतीय संस्कृतीचा आणि एक दीप आजच्या या क्लस्टर 9 काशीनाथ पलोड पब्लिक स्कूलचा. धन्यवाद.